अंजुली जल पी पिंधुथिबी बकल करी बसन सचिपति पद तुच्छ मणुथिबी थिले तुम्भ सन्निधान महाबाहु एही कथा रे मो मन नीति देखुथिबी नीलाद्रि मंडपे कंज सुंदर बदन अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदरे ये दासर साष्टांग प्रणिपात। दर्शक बंधु, महाप्रभुंकर विरल सेवा एवं सेवक परंपरा को नहीं जगन्नाथ धाम रे स्वतंत्र प्रस्तुति सेवा सेवक और श्री जगन्नाथ कार्यक्रम को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रत्येक थर पर आम सहित रही महाप्रभुंकर श्रीमंदिर मझीवाड़र वरिष्ठ पूजा पंडा सामंत सेवक संप्रति निजोगर संपादक भाव में सेवा संपादना करुवा श्री माधव चंद्र पूजा पंडा सामंत आपण आम कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। श्री पूजा पंडा सामंत आम महाप्रभुंकर जो पर्वाणी नीति विगत अध्याय में महाप्रभुंकर अणसर संपर्क में चर्चा करुले जितेबले अवसर न थाए दर्शनर अवसर भक्तों पाई नहीं दयिता एवं पति महापात्र को अवसर नहीं महाप्रभु सेवारे अच्छा एणे आपण मैंने महाप्रभुंर जो पट विग्रह स्वरूप पट्ट ब्रह्म बोली जहाँ को संबोधन करा जाई थाए तांकरी सेवारे निरत थांती। कौन से अणसर सेवाटी महाप्रभुंर जितेबले प्रभु अणसर रे थांती जोरातुर थांती एवं अनवसर गृह रे थांती सेतेबले केमिति महाप्रभुंर सेवा हुए एवं तत्सहित एपटे पटी दियंगर सेवा होता है। देखु जितेबले आम पूर्व जो गत अध्याय कही जे महाप्रभुंर माघ स्नान पर जो भाया भाव में सिंहासन में षोडशोपचार पूजा हुए एवं भोगमंडप विधि हुए से भाया चालू रही था किंतु से समय से जो आम भितर काठ जो अच्छी बर्तमान आपण मैंने जो दर्शन करुँच से भितर काठ पाखे ही ताटी आच्छादन करा जाए महाप्रभु को एवं बाहरला पर सेठी भी जो गोटिकिया मुरुज घर अच्छी से भी बेहरण द्वार पटे भी आसवाई बारण था केवल दैतापति मैंने से बेहरण द्वार पटे आसी एवं भितर को जाती जोटी अच्छा अणसर पिंडी जोटी रही था से पटे देकरी धुकुड़ी द्वार देकी जाती भितर को महाप्रभुंर से गोटे चोरी कबाट कर ताटी चोरी कबाट कर किंतु यही समय जो भितर काठ पाखे आम पूजा पंडा मैंने तीनोटी धूप पूजा बसी था बड़ सिंगार भोग बसी था से समय भितर कौन सी लाइट ही लगी न था पूरा अंधार करा जाए से समय दीपर ही दीप लाइट जी आसी से आम सेवा करूँ सिंहासन उपर जो था सिंहासन उपर बसी पूजा करूँ जेहेतु गोटे पलंक जो काठ आपणकर चलती विग्रह मान खट उपर बसी थे से समय तले पीढ़ारे बसिक ही षोडशोपचार पूजा करें मुख्यतः थाए जो प्रति महाप्रभुंर प्रति भोग पर महाप्रभुंर मैलमोही भेष कर भेष ही न था कारण सिंगारी सेवक मैंने जो अवकाश पर से पट्टचित्र मूर्ति को हूँ कि चलती विग्रह मानू भेष करी कार्य निर्वाह करेंगे तापर पूजा पंडा मैंने आसी प्रथमे गोपाल वल्लभ भोग तापर आपणकर सकाळ धूप एवं भोगमंडप एवं द्विपर धूप भोग सारा पर कौन हुए जय विजय द्वारा बंद करा जाय थाए एपट बंद करागले सेपटे जो बेहरण द्वारा खोल जाए बेहरण द्वारा खोला गले सेपटे दैतापति मैंने आसिक महाप्रभुंर जो ज्वर से आक्रांत होता से समय सेवा शुश्रूषा करें भी देखु आम जिते सेवा करें देखिए पूजा पंडा माने एवं गोटे चादर एवं जो पिंधि थबू पिंधा एवं चादर आच्छादन करें जोटा अच्छी अन्य सेवक मैंने प्रायतः से मकुटा एवं चादर व्यवहार करते दैता मैंने से खंडे गामुछा ही सेवा करती जो माने एक वस्त्र हो सेवा करते से घर आसती से समय से गामुछा गुड़ी को धोई था छुआछुती हो से जो आपड़ जो कहते या पूर्वर जे महाप्रभु क्वारंटाइन ने जो कोरोना समय से समय से मैंने धोई गोड़ हाथ धोईक भितर को जीवे और सेवा करके आसला भी से पुणी शुद्धपूत होकर आसी था जो द्विपर धूप पर आमर जय विजय द्वार बंद करा जाए से समय सेपटे बेहरण द्वारा खोली चोरी कबाट दे दैतापति मैंने जाती महाप्रभुंर सेवा करती एवं सेवा समय रे से माने सेठी पणा भोग हुए एवं चकटा भोग भी होता है जोटा माने पानीय भाव में महाप्रभुंर जो आम ज्वर होता है कौन सी सॉलिड फूड आम खाई न था आमको डाक्तर परामर्श दे था जिते आम लाइट फूड खाइबा सॉफ्ट और सेमी सॉलिड हाँ से समय खाई था फलमूल
ପଣସ ଆମ୍ବ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର ଛେନା ପଣା ଏସବୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ପିଠାପଣା ଜାତୀୟ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାଯାଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଣା ଭୋଗ ଏବଂ ଚକଟା ଭୋଗ ଦଇତାମାନଙ୍କର ସେବା ପରେ ସେଇ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ମଇଲମ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ, ସିଂହାରୀ ସେବକମାନେ। ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଭେଷ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ପୁଣି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହୁଏ। ବଡ଼ସିଂହାର ଚନ୍ଦନ ଲାଗିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ଭେଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ, ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଣା ଭୋଗ କରି ସେପଟେ ତାଙ୍କର ନୀତି ସରିଲା ପରେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଏପଟେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅତସ୍ମି ଲୋକେ ବେଦେ ଚ ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଖରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ରହିଛି, ଆଚାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକାଚାର, ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାର। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ନୀତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବୈଦିକ ସୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଟ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାଚାରରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶଜ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବଂଶଜ ଦଇତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଜ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଚାର ଢଙ୍ଗରେ ଜରାତୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥାଏ, ଉପଚାର ହେଉଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଫୁଲୁରି ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କ'ଣ ସେ ଫୁଲୁରି ଲାଗି? ସେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମଠ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ସେମାନେ ସେ ରାଶି ତେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେରମୂଳି ଏବଂ କର୍ପୂର ମିଶ୍ର ସେଟାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇ ତେଲଟିକୁ ସେ ଆଣନ୍ତି, ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ମେକାପଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ମେକାପମାନେ ସେଇ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱର ହୋଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାଲିସ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ବି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ସେଇ ତେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ସେଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତେଲ ବି ଯଦି ଆପଣ ବି ଲଗେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀରରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦରଜ ଏବଂ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ। ତାପରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଆସିକିରି ସିଏ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉଜିଲା ଭଳିଆ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଚାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ। ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ପିଣ୍ଡି ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବସନ୍ତି। ସେ ଚକା ବିଜେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଚକା ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି, ତାର ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଏକାଦଶୀ, ଅଣସର ଏକାଦଶୀ, ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ଏକାଦଶୀରେ ବେଢ଼ା ଦେଖିଥାଉ କି? ଏଇ ଏକାଦଶୀରେ ବେଢ଼ା ନଥାଏ। ବେଢ଼ା ନଥାଏ। ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ନୀତି ଏପଟେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏପଟେ ପଟିଦିଅଙ୍କର ବହୁତ ପଟିଦିଅଙ୍କର ଯେହେତୁ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ସେଇ ମାନେ ସେ ଆସିନି ସେ ସୁଯୋଗ, ସେ ସମୟ ବି ସମୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଅବସର ମିଳିନଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ସର୍ବାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଦଇତାପତି ମାନେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁକ୍ଳମାଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ସହିତ ମାଳ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଇଲମ ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ ବିମଳା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧରମାଳ ଯାଏ ସେମାନେ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣସର ଏକାଦଶୀ ନୀତି। ଏବଂ ତାପରେ ଅଣସର ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ସାରା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପଇତା ଲାଗିରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କରାଳ ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଣସରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଖଚିତ ଯେଉଁ ଚିତା ଏବଂ ରାହୁରେଖା ସେଗୁଡ଼ାକ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମେକାପ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥାଏ। ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବରଣ ଅଛି
ସେ ଆଭରଣ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ହେଉ ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ହେଉ ଏ ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କାଢ଼ିକିରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇସବୁ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଅଛି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଜରରେ ପଡ଼ି ମୋ ନିଜର ଦିଅ ହେ ଜର ଜର ହୋଇଲଣି, ଜରୁଆ ଦେହକୁ ଜରି ବୁଟି ଖାଇ ପାଟିଟା ଜରି ଯିବଣି, ନଜର ଆସୁନ ଆଉ ଜର ପାଇଁ ପଥି ଜାରି ହୋଇଲାଣି, ଜର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗତବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିକଳ ହେଲେଣି ମଣିମା, ଯେତେ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବି ଆନ ଚକା ନୟନର ଚତୁରଙ୍ଗ ଚାହାଣୀ, ଚକା ନୟନର ଚତୁରଙ୍ଗ ଚାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତମାନେ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନକ ଦଶମ ତିଥିରେ ବି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୈଦ୍ୟ ସିଏ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଶମୂଳ ବି ମୋଦକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକାବିଜି ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଔଷଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଘଣା ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ସେଇଟା ତା ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ଦଇତାପତି ମାନେ ସେଇଟା ଘଣା ଲାଗି ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ସେବା ପରେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନବଯୌବନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳେ ଯେଉଁ ପଟି ଦିଅ ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ଅବକାଶ ସେବା ବଢ଼ିବା ପରେ ତାପରେ ଯେ ତାଟି ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ତାଟି ବିସର୍ଜନ ତାଟି ଏବଂ ତାଟି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବି ନିଆଯାଇଥାଏ ମଣ୍ଡଣୀ ଘରକୁ ଗୋପେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଜେ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦଇତାପତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଦଇତାପତି ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭିତର ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି। କଣ ସେ ନୀତିଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ସଢ଼ି ଭଳି ତିନୋଟି ଥାଏ, ସେଥିରେ ତୁଳି ଥାଏ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ସେଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ତଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3 ଜଣ ଆସିବେ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ସଂସ୍କାର କରି ସେଇ ଯେଉଁ ସଢ଼ି ଯେଉଁ ରୂପା ସଢ଼ିରୁ ତୁଳିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ତାପରେ ବାମ ଚକ୍ଷୁରେ ନେତ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତଚକ୍ଷୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହେବାର କିଛି ବିଧାନ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଅଛି। ସେଟା ତ ସର୍ବତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ନାରୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗେ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ତାପରେ ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ କରାଯାଏ। ମା ହଉଛନ୍ତି ବାମା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ମାଙ୍କର ବାମ ଚକ୍ଷୁରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ହୁଏ, ଯୋଉଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗ ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ସେଇଟା। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ସେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ସେଠି ବରଣ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3 ଜଣ ବସି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ଯେଉଁ ବରଣ ପୂଜାର ଜଳକୁ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେଇ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଏଇ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ବରଣ ପୂଜା କରିଥିବେ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରି ସିଞ୍ଚନ କରୁଥାନ୍ତି ଆଶୁସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରରେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଷ କରାଯାଏ, ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭେଷ କରାଯାଏ। ଭେଷ ପରେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ଏକାଠି ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର ଭୋଗ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ରୋଷ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ କାହାଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର ସହିତ ହାତ ପୈଠ କରି ଆସନ୍ତି ତଳୁଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ସେବକ ହାତ ପୈଠ କରି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଠି ତ ସିଂହାସନ ନଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ ଅଣସର ପିଣ୍ଡରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଣସର ପିଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ତ୍ରୟ ବସି ଆସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆପଣ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସନ୍ତି? ସେଠି ପିଢ଼ା ନଥାଏ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବସିବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ସେଦିନ ବି ସେଇ ଆସନ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଣସର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ ଯେଉଁ କୁର୍ମାସନ କୁର୍ମ ପିଢ଼ା ଉପରେ ବସି ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ସେହି ସମୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରେ ତାପରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଥାଏ ଦେଉ ଏବଂ ସେଇଦିନ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚାଲେ। ତାପରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦୀପର ଧୂପ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ଭଳି ଚାଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜୟ ଅଛି ତାହେଲେ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଏ। ରଥତ୍ରୟ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲେ ସିଏ ପୁଣି ରଥତ୍ରୟ ଆସନ୍ତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କରି ସେଠି ପୁଣି ଅମୁଣିଆ ପାଣି ନାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଭୋଗ ପୂଜା ସାରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ସେଇ ଭୋଗ ସେଠୁ ଅପସାରଣ କରାଗଲା ପରେ ପାଣି ପଡ଼ିକରି ସେ ଜାଗାଠୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କଲା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3 ଜଣ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧରମାଳ 3ଟିକୁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ମଝିରେ ରହନ୍ତି ପଟୁଆର ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସବୁ ବାଜୁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ବି ବାଜୁଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପଟୁଆରରେ ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ 3 ଜଣ ଯିବେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ପାଖକୁ, ଟିକେ ଦୂରରେ ମଝି ବାଡ଼ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଯିଏ ଥିବେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବେ। ତାପରେ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ର ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ମାଳ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆସିବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୀତି, ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ଭେଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଗ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ନା ରଥର କେଉଁ ଅଂଶ? ନାଇଁ ରଥର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥିବ ସେଠି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକ ଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଜଳ ଆଣି ମାଠିଆରେ ନୂଆ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆଣି ସେଇ ରଥର ଢାଳି ଦେଇଥିବେ, ସେଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ରଖାଯାଇଥିବ। ସେ ପାଟ ଉପରେ ରଥକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଉ। କାରଣ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ସଦୃଶ ହୋଇଗଲେ, ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି ରଥକୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥ ଖଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଉଭା ଖଳାରୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ। ତେଣୁ ରଥ ଖଳାରୁ ଉଭା ଖଳା ନିକଟକୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଅରୁଣ ଚକଡ଼ା ନିକଟକୁ ରଥମାନେ ଗତିଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତ୍ରୟକୁ ରଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତା ଯେଉଁ ରଥର ଯେଉଁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ରହିଛି ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘୋର ଘର ନାଦରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦେବୀ ରଥ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆସି ଉଭା ଖଳା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ପରି ପୁଣି ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନେତ୍ର ରଥ 3ଟିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧାଯିବ ଉପରେ ଯେଉଁ କଳସ ଏବଂ ନେତ୍ର ସେ 3ଟି ଯାଇକି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିଲା ପରେ
ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସାରିଲା ପରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭିତରେ ପୁଣି ପାଣି ପଡ଼ିକିରି ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3 ଜଣ ଆସି ପୁଣି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ 3ଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ। ସେଇ ଅଧର ମାଳ ଆଣି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ ନୀଳଚକ୍ର ରଥରେ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ବାନା କଳସ ଚକ୍ର ନେତ। କଳସ ଚକ୍ର ତାରି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଦାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମାନେ ନେଇକିରି ରଥର ଶିଖରରେ ସେଟାକୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପର ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ମାନେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ପାହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବେ କର୍ମବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ମା ପାଖକୁ ଯିବେ, ଗାଁକୁ ଯିବେ, ମେଘ ମୁହାଁ ଦିଅ ଘର ମୁହାଁ ହେବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅନେକ ଭାବ ରହିଥିବ। ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ମଣିମା ଶୋଇପାରନ୍ତି ରଥ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଟା କେବଳ ଠିଆ ପୋଡ଼ ହୁଏ। କାରଣ କ'ଣ ନା ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ପରେ ସେଦିନ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେନାପଟା ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଗୁପ୍ତ ସେବା, ସେଇଟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ରାତ୍ରି ଯଦି ଆମେ 12ଟା ବେଳକୁ କି 1 ବେଳକୁ ଯଦି ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ, କାରଣ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଏତେ ନୀତି ଥିବ ସରିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ 12ଟା 1 ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଦୈତାମାନେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସେନାପଟା ଲାଗି କରିବାକୁ। କାରଣ ସେନାପଟା ଲାଗି ସରିଲେ ପୁଣି ତା ପରଦିନର ନୀତି ମଙ୍ଗଳା ଆରତୀଠୁ ସକାଳ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ହଉ ସେବାୟତ ହଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ରଥରେ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। 12 ମାସେ 13 ଜାତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ପରା, ସବୁ ଜାତ ଠାରୁ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା। ରାତି ପାହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣିମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବେ ନିଜର ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରସସିକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ପରମ ସେବ୍ୟ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।